नमस्कार, कार्यक्रमको दोस्रो श्रृङ्खलाबाट हामी यो कार्यक्रममा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी विभिन्न मुद्दा र यससँग सम्बद्ध अनुसन्धानमा आधारित तथ्यहरूलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। एक वर्षको लागि गत वर्ष थपिएको संविधान सभाको थप म्याद पनि यसै हप्ता समाप्त हुँदैछ। यसबीच अत्यन्तै विवादित एवं देशमा सबै खालका जात, जाति, क्षेत्र र सम्प्रदायको समान चासोको मुद्दा बनेको राज्य पुनर्संरचनाको समस्या अझै सुल्झन सकेको छैन। यसै प्रसंगमा राज्य पुनर्संरचनामा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव एवं हाम्रो आवश्यकताबारे प्राज्ञिक बहस एवं अनुभवहरू आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले हालै ललितपुरमा एक बृहत अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीको आयोजना गरियो। आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत छ यसै छलफलमा सहभागी विशिष्ट विद्वान तथा प्राज्ञहरूद्वारा अभिव्यक्त विचारहरूमा आधारित रहेर तयार पारिएको कार्यक्रम जातीयता र संघीयकरण। संविधान सभामा तातो बहस र अनिर्णित मुद्दाको रूपमा रहेको राज्य विभाजन सम्बन्धी विवाद र बहस सँगसँगै हालै ललितपुरमा जातीयता र संघीयकरण विषयक एक बृहत प्राज्ञिक गोष्ठीको आयोजना गरियो। प्राज्ञिक मन्थन संविधान सभालाई सुझाव एवं सर्वसाधारण बीचको बहसमा तीव्रता दिने उद्देश्यले त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र केन्द्रीय विभागद्वारा आयोजित सो प्राज्ञिक गोष्ठीमा स्वदेशी तथा विदेशी विद्वान, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, सांसद एवं विभिन्न विज्ञहरूले कार्यपत्र तथा विचारहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कतिपय विद्वानहरूले जातीय राष्ट्रियता र राज्य निर्माण बारेका जटिलताहरूलाई दक्षिण एसियाली सन्दर्भमा विवेचना गर्दै आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। I do not refer to the states in South Asia as nation states. Nation states are by definition trying to create culturally homogeneous societies. In South Asia, this is impossible. So I talk about national states. A national state is a state in which people of different religions and languages coexist, but they have a common citizenship. Thus, I bifurcate between citizenship on the one hand and nationality on the other. For example, I very frequently talk of different nationalities in India, but there is common citizenship, single citizenship. But somebody is a Bengali, somebody is a Tamil, somebody is a Punjabi. संघीयता निर्माण गर्दा समाज तथा जातीय संरचना लगायत विभिन्न पक्षहरूलाई अन्य देशको अनुभवको आधारमा पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने सुझाव उहाँहरूको थियो। That citizens of this country should have loyalty to the state of Nepal, which I call patriotism. Whereas, as I told you, as a person who has a particular religion, I may have a worldwide loyalty in the sense that attachment to people. If I am a Christian or a Muslim, my fellow Christians and Muslims live all over the world. So I may have an affinity with them. But that has nothing to do with my loyalty to the state of Nepal. I must have my patriotism. Similarly, people who speak different languages may have their nationalism in the sense that attachment to that language, that culture, but that should be different from my attachment, my patriotism to the state of Nepal. So this comes from the distinction I made between citizenship and nationality. State, citizenship and patriotism. Culture, nationality, that comes in a different box. The trouble in the world is we try to mix up the two. We must learn, particularly in South Asia, to bifurcate this and see that an individual as well as a collectivity has several identities.
You are a father, you are a media professional, you are a citizen, you may be a cricketer. In each of these contexts, you have loyalty. One should not be put over other, because I argue all identities are contextually different. Your identity as a citizen of Nepal is very specific, but your identity as a cricketer may be quite different. You may have identity with cricketers of West Indies or India or whatever, whereas your identity as a Nepalese citizen is very clear, very distinct, and it is within the four walls of the territory of the state of Nepal. कतिपय कार्यपत्र प्रस्तोताले संघीयताको मूल आधार जातीयता नै हुनुपर्ने र यसबाट मात्रै नेपालमा दीर्घकालीन शान्ति, आर्थिक समृद्धि र स्थायित्व सृजना हुनेमा जोड दिनुभएको थियो। र यो कार्यपत्रमा मैले भन्न खोजेको कुरा के भने यो विश्वमा यो आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सुरुमा एउटा सिद्धान्तको रूपमा लिने काम भयो र पछि आएर चाहिँ एउटा अधिकारको रूपमा, अधिकारमा पनि मानव अधिकारको रूपमा यो स्थापित भइसकेको छ, पहिलो कुरो। र दोस्रो कुरो, यो लेनिनबाट सुरु भए पनि पछि अमेरिकाको राष्ट्रपति वुड्रो विल्सनले पनि यसलाई संयुक्त राष्ट्रमा प्रवेश गरायो, तर त्यो बेलाको परिस्थिति बेग्लै थियो। अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि विश्वको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको दबावको कारणले गर्दाखेरि सन् 2007 मा नेपाल लगायत 144 राष्ट्रले आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्रलाई पारित गर्यो। र त्यो घोषणापत्रको मूल मर्म चाहिँ के छ भन्यो भने आदिवासी जनजातिहरूको पृथक पहिचान हुन्छ, विशिष्ट पहिचान हुन्छ र त्यो सामूहिक अधिकार हुन्छ र आदिवासी जनजातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ र त्यसलाई प्रयोग गरेर यो स्वायत्तता र सुशासनको अधिकारको साथसाथै आफ्नो पुर्ख्यौली थातथलो, आफ्नो भूमि, भूक्षेत्र र त्यहाँ भएका प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूमाथि स्वामित्व र नियन्त्रणको अधिकार हुन्छ भन्ने लगायतका अधिकारहरू सुनिश्चित गर्यो। तर त्यसमा अमेरिका, क्यानाडा, न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलियाले विरोधमा मत हालेको थियो। तर अहिले चारवटै, संयुक्त राज्य अमेरिकाको पनि बराक ओबामाले समेत, राष्ट्रपतिले समेत यसलाई सहमति जनाइसकेको अवस्था छ। भनिसकेपछि यो आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको लोकतान्त्रिक हो, मानव अधिकार हो र यसले विखण्डनबाट जोगाउनलाई मद्दत गर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसो नभए जातीय समूहहरूले आफूहरू अधिकारबाट वञ्चित रहेको महसुस गर्ने र यसले देशमा अरू थप जटिलताहरू ल्याउन सक्ने चेतावनी पनि दिएको थियो। यसमा आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा गर्दाखेरि आदिवासी जनजातिहरूलाई उनीहरूले के खोजेको छ भन्ने कुरा आदिवासी जनजातिहरूसँग नै स्वतन्त्र पूर्व जानकार मन्जुरी लिएर गर्नुपर्छ, हैन? र उनीहरूले अब त्यसमा जे खालको मन्जुरी दिन्छ त्यो मन्जुरीलाई चाहिँ दुवै पक्षले पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो, एउटा मुख्य कुरा। तर अब अर्को पक्षमा हेर्यो भने आदिवासी जनजातिहरूको आफ्नो जे जति प्रथाजन्य कुराहरू छ, आफ्नो पुर्ख्यौली थातथलोहरू छ, प्राकृतिक स्रोत साधनहरू छ, आफ्नो सबै कुराहरू छ, मातृभाषा छ, यो सबैमा आफूले जे चाहेको त्यही अनुसार गर्नुपर्ने यो चाहिँ मानव अधिकार हो भन्ने कुराहरू हो। आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको फेरि विखण्डन होइन भन्ने कुरा त्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पारित गरेको आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्रमा पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। जातीय स्वायत्तता र सुशासन सुनिश्चित भएन भने आदिवासी जनजातिहरूले त्यो हतियार उठाउन बाध्य हुने अवस्था सृजना हुन्छ। किनभने संसारमा मेरो कार्यपत्रमा त्यो तथ्याङ्क सहित देखाएको छु कि अहिलेसम्म संसारमा भएका धेरै जसो द्वन्द्वहरू, जुन देशभित्र होस् अथवा अन्तर्देशीय द्वन्द्वहरू नै होस्, तिनीहरूमा आत्मनिर्णयको अधिकारलाई अस्वीकार गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो हिंसात्मक र साथसाथै अहिंसात्मक पनि दुवै प्रकारको द्वन्द्वहरू सृजना भएको छ। अब नेपालमा पनि यो आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय स्वायत्तता र सुशासनलाई इन्कार गर्ने हो भने, अहिलेको नयाँ संविधानमा त्यसलाई सुनिश्चित नगर्ने हो भने आगामी दिनहरूमा हिंसा र प्रतिहिंसा चाहिँ लाई चुले निम्ता दिएको ठहरिनेछ। तर कतिपय प्राज्ञहरूले संघीयताको आधार स्रोत साधनको उपलब्धता र त्यसको पहुँच हुनुपर्ने धारणा राख्दै त्यसो नभएको खण्डमा स्रोत साधनको पहुँचको प्रश्नले
अन्तरप्रदेश र राज्यहरूबीच तनाव उत्पन्न गर्न सक्ने धारणा पनि राख्नु भएको थियो। पहिचान चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। पहिचानलाई चाहिँ हामीले जसरी भए पनि निश्चित गर्नुपर्छ। विभिन्न जातिको पहिचानलाई, विभिन्न संस्कृतिहरूलाई हामीले चाहिँ मान्यता दिनुपर्छ, तिनलाई जोगाउन सक्नुपर्छ, त्यो अर्कै कुरा हो। तर जातीयताको आधारलाई मात्रै लिएर हामीले यो सङ्घीय राज्यहरू निर्माण गऱ्यौँ भने भोलि समस्या नआउला भन्न सकिँदैन। किनभने मैले आफ्नो प्रस्तुतिमा त्यहाँ पनि भनेको थिएँ, मनाङमा अस्ति भर्खर हामीले यार्सा गुम्बाको लागि चाहिँ छिमेकी जिल्लाको मान्छेहरूलाई चाहिँ हत्या नै गरिदिए। त्यस्तो किसिमको हुँदो रहेछ रिसोर्सको लागि मान्छेहरूको झगडा। त्यो चाहिँ रोक्न कसरी सक्छौँ हामी भविष्यमा, र एउटा समाजलाई चाहिँ शान्तिपूर्ण तरिकाले, सहज तरिकाले, सहअस्तित्वको हिसाबले एक आपसमा मिलेर जुन बाँचिरहेका छन् गाउँमा मान्छेहरू, त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी निरन्तरता दिने, त्यतापट्टि चाहिँ बढी सोच हुनुपर्छ। भविष्यमा विभिन्न भाषा र सम्प्रदायहरूको बीचको समन्वय झन जटिल बन्न सक्ने तर्क दिँदै कतिपय कार्यपत्रले यसतर्फ पनि सचेत गराएका थिए। अहिले यो संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना समितिले जुन पहिचानको आधारमा 9-10 वटा राज्य प्रस्ताव गरेका छ, यदि यसलाई कायम रहने भने झन् त्यो रगतको खोलो बग्ने प्रक्रियाको निरन्तरता हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने भोलि अहिले चुप लागेको पनि भोलि सबैले होइन, किनभने त्यहाँभित्र पनि भोलि माइनोरिटी हुन्छ होइन, कुनै एउटा निश्चित जात निश्चित भेगको डोमिनेसन हुँदै जान्छ। त्यसपछि हामीलाई फेरि त्यो राज्यबाट अलग राज्य चाहियो भन्ने कुरा यदि गर्यो भने त्यहाँ फेरि अर्को रगतको खोलो बग्ने अवस्था त आउँछ होइन। त्यो भएर यो पहिचानको आधारमा राज्य बनाउने कुरा नै रगतको खोलो बगाउने कुरा भएको हुनाले अहिले नै हामीले के गर्नुपर्छ भने प्रदेशको स्तरमा चाहिँ अन्य आधारमा होइन, विविधताको आधारमा, सामर्थ्यको आधारमा, र त्यहाँभित्र पहिचानलाई फेरि दियो भने त्यो सबै खाले जति पनि जातिहरू छन् सबैले त्यो पहिचानको आधारमा ठुलो अथवा सानो, जसको जति छ जनसङ्ख्या र जनघनत्व त्यो निश्चित ठाउँमा त्यही आधारमा ठुलो अथवा सानो आकारको चाहिँ शासकीय इकाइ पाउने कुरा रहने भए हुनाले त्यो बरु सजिलो हल हुन सक्छ भन्ने लाग्छ। र अर्को फेरि देखियो के हो भने जसरी अहिले जुन पहिचानको आधारमा जसले राज्य प्रस्ताव गरिएको छ ती राज्यहरूमा उनीहरू आफै अल्पसङ्ख्यकमा रहेको अवस्था छ। त्यो अवस्थामा नाम मात्रै आफ्नो तर शासक चाहिँ आफू हुनु नहुने अवस्था छ। त्यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। किनभने यदि हामीले चाहिँ बहुमतीय शासन प्रणाली मान्ने हो, डेमोक्रेटिक निर्वाचन प्रणाली मान्ने हो होइन, दलीय सिस्टम होइन, पार्टी सिस्टमलाई हामीले मान्ने हो भने त स्वाभाविक ढङ्गले भोलि जुन पार्टीले जसको बहुमत छ उसैले चुनाव जित्छ, त्यहाँको मुख्यमन्त्री पनि उही हुन्छ। जुन अग्राधिकार, राजनीतिक अग्राधिकारको कुरा छ त्यसलाई हटाउने भने त त्यो जुन पहिचानमा जुन ठाउँमा जसको राज्य भनेको छ त्यहाँ त त्यो शासक हुने अवस्थै छैन। यसरी आफ्नै अल्पमतमा गरी आफ्नै नाममा राज्य बन्नुभन्दा त आफू बहुमतमा हुने गरी बरु त्योभन्दा सानो युनिट बन्यो भने त भोलि सजिलै त्यहाँ अग्राधिकार माग्नु पनि परेन होइन, र सजिलै शासक हुनु पनि पाइयो। आफ्नो एरियामा आफू शासक हुने कुरालाई त त्यो अन्यायपूर्ण भन्न पनि मिलेन। जसको बहुमत छ उसले त शासन गर्नुपर्छ। 21औं शताब्दीको होइन बहुदलीयता अथवा डेमोक्रेटिक सिस्टम, निर्वाचन प्रणाली, दलीय सिस्टमलाई मान्ने भने त्यो अवस्था छ। त्यो हिसाबले त्यो त्यहाँभित्र बरु आफ्नो बाहुल्य त हुने गरी जुन बनाउने कुरा नै सही हुन सक्छ भन्ने लाग्छ। जस्तै अहिले कुरा गर्ने भने लिम्बू स्वायत्त राज्य परिषदले चाहिँ अरुण पारीको 9 वटा जिल्ला नै लिम्बुवान बन्नुपर्छ भन्छ होइन। अहिले जुन एरिया प्रस्ताव गरेको छ त्यहाँ पनि लिम्बू अल्पमतमा छ होइन, र 9 वटा जिल्ला अहिलेको जुन छ त्यो 9 वटा जिल्ला लिम्बुवान बनाउने लिम्बू जम्मा 10% हुँदो रहेछ भनेपछि बाँकी 90%ले त सधैँ शासन गरे गर्छ। र हेर्दाखेरि नाम लिम्बुवान तर त्यहाँ चाहिँ सधैँ आरक्षण माग्नुपर्ने अवस्थामा रहने गरी जुन राज्य माग्ने प्रक्रिया छ त्यो बेठिक छ, र त्यसले चाहिँ वास्तवमा त्यो समुदायलाई नै न्याय गर्दैन। जातीय विविधता रहेको ठाउँमा भाषिक आधार महत्त्वपूर्ण बन्ने र यो पनि राज्य संरचनाको मुख्य विकल्प हुन सक्ने तर्क पनि सान्दर्भिक थिए। आफ्नो मैले अध्ययनमा अनुसन्धानमा के पाएको छु भने भाषा र जातीयताको बीचमा अन्तर सम्बन्ध हेर्दाखेरि मैले के पाएँ कि केही भाषाहरू यस्ता छन् कि वान टु वान रिलेसन छ। एउटा भाषा एउटा जाति त्यो भइदियो भने एथनो लिङ्ग्विस्टिक स्टेट्स भइदियो भने त्यो त झन् आदर्श हुनसक्छ भन्ने मेरो सोचाइ छ। जस्तो कि तपाईँको लिम्बू भाषा भयो होइन, जस्तै
मैथिली मधेसको कुरा गर्दाखेरि मधेसको मेरो दुईवटा विकल्प मैले हेरेको छु। एउटा त कि एउटा मैथिली भाषाको आधारमा मिथिला राज्य पनि हुनसक्छ, भोजपुरा राज्य हुनसक्छ, अवध राज्य हुनसक्छ, थारू राज्य हुनसक्छ, त्यो पनि। र अर्को के छ कि त्यहाँको मातृभाषा मात्रै होइन, LWC ल्याङ्ग्वेज अफ वाइडर कम्युनिकेसनलाई पनि हेर्नुपर्छ। अब जस्तो मधेसलाई हेर्दाखेरि त्यहाँ मैथिली भाषीलाई अवधी भाषीसँग कुरा गर्नु पर्यो भने त्यो माध्यम भाषाको रूपमा त्यहाँ हिन्दीको प्रयोग हुन्छ। त त्यो एउटा माध्यम भाषा पनि एउटा व्यापक सञ्चारको भाषा, ल्याङ्ग्वेज अफ वाइडर कम्युनिकेसनको आधारमा पनि राज्यको पुनर्संरचना हुनसक्छ। त्यस्तै तपाईँको हिमाली क्षेत्रमा शेर्पा भाषा त्यहाँ धेरै बुझ्ने गरी जनसङ्ख्या भएकोले त्यहाँ पनि एउटा व्यापक सञ्चारको भाषाको आधारमा राज्यको पुनर्संरचना हुन सक्छ। भाषा र जातीयताको बीचमा अन्तर सम्बन्ध यदि 1-to-1 रिलेसन भइदियो भने त्यहाँ त्यो धेरै राम्रो सिचुएसन हुन्छ त्यो। र कुनै प्रान्तलाई जस्तो लिम्बू प्रान्त नै भयो अथवा मिथिला प्रान्त नै भयो, त्यहाँ तपाईँको भाषाको आधारमा भयो भने जातीयताभन्दा भाषा अलि बढी न्युट्रल भयो कि त्यहाँ मानिसको गुनासो अलि जातीयताको केही विरोधीहरू छन्, उनीहरूलाई पनि सन्तुष्ट पार्न सकिन्छ कि। भौगोलिक भन्दा पनि शक्तिको बाँडफाँट वा विकेन्द्रीकृत अवस्था आजको चुनौती भएकोले तल्लो तहमा कसरी शक्तिको बाँडफाँट गर्ने भन्ने मुद्दा पनि आजको महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको तर्क पनि केही प्राज्ञहरूको थियो। प्रदेशको स्वरूप 14 होला, 12 होला, 8 होला, त्यसमा कुनै फरक पर्दैन। तर फेरि अहिले केन्द्रमा जुन हाम्रो सम्भ्रान्त शासन सञ्चालन गर्ने सम्भ्रान्त एउटा वर्ग छ, त्यो वर्गको जस्तै क्षेत्रीय सम्भ्रान्तहरू मात्रै सिर्जना गर्ने गरी हामी लाग्यौँ भने यसले नेपालमा समाधान होइन कि केन्द्रलाई कमजोर र प्रान्तमा नेपाललाई विभाजन गर्दै फेरि त्यो प्रान्तभित्र अरू खालका सङ्घर्षहरू हुन सक्ने सम्भावना पनि नहुला भन्न सकिन्न भन्ने मेरो भनाइ हो। त्यसैले म विकेन्द्रीकृत शासन प्रणालीभित्र त्यो क्षेत्र या प्रान्तभित्र रहेका सबै जात या जातिहरूलाई स्थान दिने गरी सञ्चालन गरेको राजनीति र प्रशासनिक पद्धति भएको सङ्घीय प्रदेशहरू जुनसुकै भए पनि नेपालका लागि हितकार हुन्छ। एथनिक आधारमा त फेडरलाइज झनै हुनु हुँदैन। त्यसको आधार के भने नेपाल फेडरल सिस्टम हुने खालको मुलुक भइरह्यो भने भगवान्ले यसलाई फेडरल सिस्टमको लागि लायकको खालको मुलुक बनाइदिएको भए है अहिले होइन, उहिले 2224 राजाको पालामा नै कन्फेडरेसन हुन्थ्यो यो है। त्यस कारण मुख्य समस्या के भने हाम्रो 1,41,000 स्क्वायर किलोमिटरमा त्यहाँ चाहिँ 102 त सेन्ससले भनेको है। अझ त्यो स्पेसिफिक एथनिक ग्रुपमा जुन लम्प टुगेदर गरेको छ नि, त्यसले जाने हो भने त्यहाँ झन्डै 150 वटा हुन्छ है। त्यस्तो 150 वटा एथनिक कास्ट ग्रुपहरू आपसमा ओभरल्यापिङ चाहिँ कल्चरल एरिया बोकेर जुन बसिरहेको छ, त्यहाँ कसरी चाहिँ जातीयको आधारमा तपाईँले चाहिँ छुट्टै चाहिँ ऊ बनाउनुहुन्छ है। अब कहाँबाट सिकेर इन्द्रले है, त्यसले गर्दाखेरि त्यो फेसन भएको छ कि एथनिसिटीको आधारमा हुनुपर्छ भनेर। धेरै कार्यपत्रहरूले नेपालको भौगोलिक स्वरूप, जातीय विविधता र क्षेत्रगत रूपले बाहुल्यता भएका जातीय क्षेत्रहरू बीच पनि बाँकी अन्य जात जातिहरूको अधिकारका विषयहरूमा बढी चासो राखेका थिए। पासको हिसाब किताबले पूर्वमा लिम्बुवान जुन पल्लो किराँत भनिन्थ्यो, त्यहाँ त्यो आदिम कालदेखि लिम्बुहरूको बसोबास हो, अरू जातिहरू पछाडि पुगे। तर त्यहाँ लिम्बू मात्रै छैन। लिम्बूको बाहुल्यता भनेको लगभग 1/3 भन्दा बढी हुँदैन। जतिसुकै हामीले हेऱ्यौँ भने 1/3 भन्दा बढी हुँदैन। 1/3 भन्दा बढी हुँदैन भने 2/3 आबादी अरूको छ भनेपछि अरूलाई इन्टायरली पुरै रूपमा व्यवस्था गरेर लिम्बुहरूको अग्राधिकार त्यहाँ सुनिश्चित गर्न सकिँदैन। त्यसले गर्दा लिम्बुवान जातीय राज्य होइन, एवं प्रकारले अरू पनि जातीय राज्य होइन। अब नाम चाहिँ किन लिम्बुवान राख्नु पर्यो त? त्यो नराखेर हामी कञ्चनजङ्घा राख्थ्यौँ, तमोर राख्न सक्थ्यौँ, कोशी राख्न सक्थ्यौँ, किन राख्ने त भन्ने प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो। तर नामकै कारणले हामी त्यसरी असन्तुष्ट हुनुपर्ने कारण छैन। किन पनि छैन भन्दा कुनै न कुनै नाम त हामीले राख्नै पर्यो।
यदि कञ्चनजङ्घा हामीले राख्यौँ भने त्यो कञ्चनजङ्घा त भारोपेली भाषाको नेपाली अथवा हिन्दी भाषाबाट कञ्चनजङ्घा भनिएको त्यो हिमालको नाम। तपाईँले लिम्बू भाषीहरूले त्यसलाई के भन्छन् भने चेन्चेनलुङमा भन्छ उनीहरूले। सगरमाथा नाम राख्यौँ भने सगरमाथा भन्ने त्यसको एउटा भाषाको परिवारबाट आएको हो भने अर्को भाषाबाट जोमोलोङमा भन्छ। अब जोमोलोङमा राख्ने कि सगरमाथा राख्ने, यो विवादमा हामी अनन्त अड्किरहनुको कुनै औचित्य छैन। मेरो नाम बालकृष्ण महाबुवाङ हो होइन, तर मेरो नाममा नै आफै तपाईँ सोच्नुहोस्, अघि महाबुवाङ भन्ने एउटा शब्द छ, बालकृष्ण भन्ने तीनटा शब्दले बनेको छ मेरो नाम। 1/3 मेरो जातीय पहिचान बोक्छ होइन। बाल र कृष्ण भन्नेले मेरो परिवार, म आफै हिन्दुआइज संस्कृताइज भएर मेरो नाम बालकृष्ण महाबुवाङ भएको रहेछ। अन्यथा मेरो नाम बालकृष्ण महाबुवाङ नभएर अन्यथै हुन्थ्यो होला होइन। त्यसले तर यसैलाई विवादको विषय बनाउनु हुँदैन। प्रश्न के हो भने किन जातिको राखियो त भनेर भन्दा त्यहाँ बसोबास गर्ने जातिहरूको आदिम इतिहास उनीहरूले त्यो गुल्जार गरेको भूमि हो। चाहे त्यहाँ बाहुन बसुन्, चाहे छेत्री बसुन्, चाहे तामाङ गुरुङ बसुन्, उनीहरूलाई के कुरा थाहा छ भने त्यो उनीहरू बस्नभन्दा अगाडि बसोबास गरेको लिम्बूहरूको लिम्बुवानमा बस्नको निम्ति उनीहरूले अनुमति पाएर बसे, लिम्बूहरूसँग सम्झौता गरेर उनीहरू बसेका हुन्। तर धेरै विद्वानहरूले भविष्यमा देशको सुमधुर अन्तर्जातीय सहसम्बन्धको विकास, सबै पक्षहरूको समान राजनैतिक अधिकारको प्रत्याभूति र स्रोत साधनको वितरणको प्रश्न लगायत भाषा र समुदायहरूबीच समन्वयात्मक राज्यको परिकल्पनामा जोड दिएका थिए। संविधान सभाले जुन किसिमले सोचिरहेछ, जस्तो कि तपाईँ हेर्नुहोस् राष्ट्रिय गानकै कुरा, 100औं फुलका थुङ्गा हामी एउटै माला नेपाली, तराई हिमालदेखि अग्रगामी नेपाली भन्ने जुन कुराहरू छ, यसले चाहिँ हाम्रो विविधताहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर हामी एक हौँ भन्ने कुरा चाहिँ गरेको छ होइन, देखेको छ। त्यो कुरा अरू मछौदाहरू पनि देखिन्छ। त्यो जुन डिरेक्सन लिएको छ समाजशास्त्रीय मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणले अथवा राजनीतिक सिद्धान्तको हिसाबले यो कस्तो, यो नेपालको संविधान सभाले लिएको दिशा चाहिँ कस्तो हो, यो ठिक हो कि होइन भन्ने सन्दर्भमा मेरो जुन एउटा सैद्धान्तिक विवेचना छ, यसले चाहिँ के देखाउँछ भने विश्वभरकै मुलुकहरू अहिले बहुसांस्कृतिक एउटा पद्धतितिर गइरहेको छ। जातीय समानता, जातीय चाहिँ एउटा आत्म के भन्छ आपसी सम्मान, आपसी हितको आधारमा मुलुकहरू र यो विश्वलाई लैजानुपर्छ, मल्टिकल्चरलिजम जुन भन्दो रहेछ, त्यो किसिमको विश्व अगाडि उसमा दिशामा विश्व अगाडि बढिरहेको र सैद्धान्तिक रूपले पनि एउटा मानव हुनु भनेको आपसी सम्मान गर्नु, जातीय विविधता चाहिँ सांस्कृतिक विविधतालाई सम्मान गर्नु भनेको रहेको हुनाले त्यो सैद्धान्तिक विवेचनाको आधारमा मेरो निष्कर्ष चाहिँ के छ भने नेपालको संविधान सभाले जातीयतालाई सकारात्मक हिसाबले लिएर जुन अगाडि नेपाललाई फ्युचर नेपाल बनाउन खोजेको छ त्यो ठिक हो भन्ने चाहिँ मैले निष्कर्ष निकालेको छु। देशको समग्र विकासका लागि राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार र स्वतन्त्रता पूर्व शर्तहरू हुन्। वर्तमान बहस र नयाँ बन्ने तयारीमा रहेको संविधानले हरेक समाज, जात जाति, क्षेत्र र सम्प्रदायहरूको पहिचान र सामर्थ्य एवं चाहना र आवश्यकतालाई प्रतिबिम्बित गरेर पूर्ण एकता सहितको राष्ट्र निर्माणमा सबैको सहयोग र समन्वयात्मक भूमिका आवश्यक छ। हाम्रो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? हामी यहाँहरूको सल्लाह र सुझावको प्रतीक्षामा छौं। हाम्रो ठेगाना सीमान्त विकास मञ्च, पोस्ट बक्स नम्बर 8978 CPC 58 काठमाडौँ, नेपाल। हाम्रो अर्को कार्यक्रम जेठ 22 गते आइतबार प्रसारण हुनेछ, हेर्न नभुल्नुहोला। हवस् त, आजलाई यति नै। नमस्कार।